सोरठ महला नवा मन रे कहो न गुर उपदेश कहाँ पयो जो मुंड मुंडायो भगवा किनो पेश रहाओ साच छांड के झूठे लागियो जन्म अकारथ खोयो कार पर पंच उदर निज भुखियो पस की न्यायी सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्जा रह्यो बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसुराना रह्यो अचेत न चित्यो गोबिंद बिरता औद सिरानी काहू नानक हर बिरद पछानो पूलै सदा परानी रह्यो अचेत ना चित्यो गोबिंद बिरथा औद सिरानी काहू नानक हर बिरद पछानो भूलै सदा परानी। चबर छत्र तख्त दे मालक वालिए कुल आलम परम कृपालू रहबर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी मुकद्दस गोद अंदर आप समूह हादरीन संधियां दे दीवाना अंदर गुरु चरणा में जुड़ बैठे हो। गुरुदेव सतगुरु ने सुभागा समा बख्शिश किया है। चल रही लड़ीवार पावन पवित्र विचार पावन पवित्र शब्द गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के मुखारबिंद तो प्रगट जो कि आप जी ने मंगलाचरण के रूप के सरबण किया। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी कुछ समय वास्ते मन बिरतियाँ एकागर करके गुरु चरणों में जुड़िए रसना पवित्र करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रहाओ दे बंद अंदर मेरे सतगुरु पातशाह जी इस पावन पवित्र शब्द अंदर जो सानू उपदेश बख्शिश करते ने पातशाह कहते भी मन रे गह्यो न गुर उपदेश कहा पयो जो मूंड मुंडायो पगमो कीनो पेश रहाओ। सतगुरु पातशाह जी इत्थे मन नूं संबोधन करके हे मना मन रे हे मना तू गुरु का जिहड़ा उपदेश है उन्होंने क्यों नहीं ग्रहण करता अपनी जिंदगी दे विच। सतगुरु पातशाह जी मन नूं समझाउण दा यतन कर रहे हैं। इस करके सतगुरु पातशाह ने इत्थे जिहड़ा शब्द आरंभता दे विच वरत्या है वो है मन रे गह्यो ना गुरु उपदेश। गह्यो का आखरी अर्थ हुंदा है किसी चीज़ नूं पकड़ना ग्रहण करना भी तू हले तिकर गुरु का सच्चा जिहड़ा उपदेश है जिहड़ी गुरु की सच्ची मत है उन्होंने तू ग्रहण नहीं किया उन्होंने तू पकड़ विच नहीं लियांदा। तू होर कारजां दे विच तुरिया फिरदा है। हुण माफ़ करना साध संगत जी मनुख जिहड़ा है ना वो औगणा दा भरिया होया है। औगणा दा ते परमात्मा का जिहड़ा सुभाव है ना इस संसार दे विच साडे प्रति वो सुभाव है भी जिस तरह का एक माँ का सुभाव होया करता है माँ की ममता होया करती है। इसे करके असी परमात्मा के गुणों नूं जिस वेले पढ़ते हैं ना उत्थे असी इस करके शब्द उहदे गुणों नूं गाउने आ भी तू परम कृपालू है तू दयालु है तू नी आसरियां दा आसरा है। इस करके असी इस तरह के शब्द परमात्मा के प्रति वरतते हैं। तो उहदा इन्ना दयालु सुभाव है परमात्मा का जिस तरह के नाल
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਗੰਦੇ ਹੋਣ, ਸਰੀਰ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਬਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਣ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਗੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਗੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸदैव ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਿਯ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨੂੰ, ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨਲਾ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਦੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਇਆਲੂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਔਗਣ ਭਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਿਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹੀਓ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਨਿਭਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਅਰ ਤਾਪ ਗੇਰੂ ਕੇ ਵਸਤਰਾ, ਆਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਸਤਾ। ਵੀ ਪੂਅਰ ਤਾਪ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਪ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਲਿਬਾਸ, ਇਹ ਧਾਰਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਸਦਾ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਾਇਕ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਾਇਓ, ਭਗਵੋਂ ਕੀਨੋ ਬੇਸ।
ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਦਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਓ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕੇ ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਈ ਫਿਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਟਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫਿਰਕੇ, ਬੜੇ ਮੱਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਲਏ, ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਉਹ ਮੱਤ ਨੇ, ਜੈਨ ਮੱਤ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੈਨ ਮੱਤ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਤੇਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਗੰਬਰ ਦੋ ਨੇ। ਦਿਗੰਬਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਗਨ। ਅਤੇ ਸਵਾਤੇਂਬਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਹਿਮ ਵਰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ 5 ਵਰਤ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿੰਸਾ, ਸਤਿ, ਅਸਤੇ, ਅਰਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ, ਇਹ 5 ਨੇ ਵਰਤ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਹਿੰਸਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਗਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜੂਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਹਿੰਸਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਸਖਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਵੀ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ, ਤਨ ਦੇ ਕੇਸ, ਮੂੰਹ ਦੇ, ਦਾੜੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਜੋ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਓ, ਭਗਮੋ ਕੀਨੋ ਵੇਸ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨਾ ਗਈਆ ਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ, ਵੀ ਭੇਡ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਭੇਡ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਚ ਛਾਂਡ ਕੈ ਝੂਠੈ ਲਾਗਿਓ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਇਓ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਪਰ ਫੜ ਕੇ, ਝੋਲੀ ਟੰਗ ਕੇ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਜਟਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ 12 ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਛਾੜ, ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਝੂਠੇ ਲਾਗਿਓ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਇਓ। ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਕਾਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਸੇ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਅਰਥ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਪਰਪੰਚ ਉਦਰ ਨਿਜ ਭੁਖਿਓ, ਪਸ ਕੀ ਨਿਆਈ ਸੋਇਓ। ਕਰ ਪੰਚ, ਪਰਪੰਚ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਨੀ। ਉਦਰ ਨਿਜ ਭੁਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਪਟ ਕਰਦਾ, ਛਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ ਕੀ ਨਿਆਈ ਸੋਇਓ, ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦਿਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਚਰਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਧਾ, ਸੌਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ, ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆਂ ਚੋਂ ਸੋਇਓ, ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜੋ ਸੋਇਓ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਉਤਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਤਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
तू अव्वल दर्जा हासिल करना, जितना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तू पास होना है। पर पातशाह कहते ਇੱਥੇ तू हार गया। हारन का मकसद पता की है? साध संगत जी दुख आए, असी दुखों को देख के की किया? रोन लग गए। असी खिडारी बन के, असी सूरमे बन के जंग के मैदान दे विच ते उतरे। फिर उत्थे की होया? आम तुसी देखते हो भी वो एक बाधा रेस होंदी है, जिन्हों बाधा रेस, वो हार्डल रेस भी कहते हैं। आम वो दौड़ते हैं, वो बाधा लाई जाती है। तो साडी जिंदगी दे विच ना ये बाधावां ने, कदे दुख आ गए, कदे सुख आ गया, कदे धन पदार्थ बहुत ज़्यादा आ गया लोड़ तो वध, ते कदे बिल्कुल भी नहीं, कदे घाटा ही पै गया। तो इन्हां विच असीं की करते हैं? इन्हां विच असीं विचरदे होए ना, असीं इहदे विच जदों दुख आउंदे ने असीं रोने आ, दुखी हुंदे आ। जदों धन पदार्थ ज़्यादा मिले फिर बड़े खुश हुंदे, बड़े सुखी हुंदे आ, बड़े सुखी महसूस करते हैं। तो जदों वो धन पदार्थ चलिया जाए फिर कल्पते हैं, फिर दुखी हुंदे आ। पातशाह कहते ने ये चुनौतियां ने, इन्हां दा सामना करना सीखो। दुख नूं भी हस के खड़े मिथे जरिया करो, सुख नूं भी जरिया करो। इन्हां चुनौतियां दे विच हुण साध संगत जी देखो, चुनौतियां जिहड़ियां ने, कई चुनौतियां इदां दियां ने जिन्हां नूं असीं बदल नहीं सकते। इस तरह साडी जिंदगी विच दुख सुख ने, असीं नहीं बदल सकते इन्हां नूं, पर असीं अपने आप नूं तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। बारिश हुंदी है, कोई मनुख बारिश नूं रोक नहीं सकता। असीं तैयारी कर सकते हैं, बारिश दे विच असीं रेनकोट पहन सकते हैं, असीं अंबरैला छाता धारण कर सकते हैं, असीं बचाव कर सकते हैं अपना। गर्मी आ रही है, गर्मी नूं असीं नहीं रोक सकते, ये चुनौती है, नहीं रोक सकते असीं गर्मी नूं, पर असीं गर्मी का सामना कर सकते हैं। असीं एसी विच बैठ गए, असीं कूलर ला लिया, पखे थल्ले बैठ गए, सामना कर लिया। सर्दी का, सर्दी नूं असीं नहीं रोक सकते, तो कुदरत के हत्थ वस चल रहा निजम है जो। असीं सर्दी दे विच मोटे मोटे वस्त्र पा के अपने आप नूं महफूज रख सकते हैं, अपने आप नूं गर्म रख सकते हैं। ये चुनौतियां ने साडी जिंदगी दे विच। ते पातशाह कहते ने पेट भरियो पशुआ जो सोयो, मानुख जन्म है हारियो, तू मनुखा जन्म हार गया, तू जितया नहीं, तू चुनौतियां नाल लड़िया ही नहीं, कदे सामना ही नहीं किया इन्हां दा। साध संगत कबू नहीं कीनी, रचियो तंदै झूठ, स्वान सूकर बाइस जीवै, पटकत चालियो ऊठ। साध संगत ते कदे भी कीती नहीं। तो अगे गल करते हैं पातशाह कहते स्वान कुत्ता, सूकर सूर, बाइस कहते ने कां नूं, कहते ये तिन्ने जानवर इदां दे जिहड़े गंदगी दे विच रहिंदे ने। स्वान सूकर बाइस जीवै, पटकत चालियो ऊठ। ये संसार विच आए, गंदगी दे विच ही रहे सारी जिंदगी, ते भटकदे भटकदे संसार विचों चले गए। भी तेरा जीवन इन्हां दे वर्गा ते नहीं हैगा, किते इन्हां दे वर्गा ते नहीं बच गया। हुण साध संगत जी जेकर असीं जिंदगी दी रेस हार गए हैं ना, तो फिर असीं इन्हां दे वर्गे हाँ, फिर साडी तुलना इन्हां दे नाल ही होवेगी। ते पातशाह इत्थे हुण फिर समझाउण दा सानू यतन करदे ने, कहंदे कर परपंच उधर निज पोखियो, पस की न्याई सोयो। भी लोकां दे नाल धोखे धड़ी करके पशु दी न्याई सो के अपना जीवन गुजारी जाना है। राम भजन की गत नहीं जानी, माया हाथ बेकाना। राम भजन की गत तू इहदी वैल्यू नूं समझ नहीं पाया। राम भजन की की गत है तू समझ ही नहीं पाया। माया हाथ बिकाना, अपने आप नूं स्वार्थी होके सिर्फ ते सिर्फ माया मायक पदार्थां वास्ते, वस्तुआं दे वास्ते अपने आप नूं उन्हां दे हत्थ बेच दिता, स्वार्थी होके अपना जीवन बतीत करता है। अगे पातशाह कहते उर्ज रहयो बिखियन संग बौरा, नाम रतन बिसराना। उर्ज रहयो बिखियन संग बौरा, बौरे का आखरी अर्थ होंदा है पागल हो जाना, बोले हो जाना।
ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਵਿਖਿਅਨ ਸੰਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਖਿਅਨ, ਵਿਖਿਅਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਤੂੰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬੋਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਬੋਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਵਿਸਰਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਤਨ ਹੈ। ਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀਰਾ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਬਿਸਰਾਨਾ, ਰਹਿਓ ਅਚੇਤ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਗੋਬਿੰਦ, ਬਿਰਥਾ ਆਉਦ ਸਿਰਾਨੀ। ਰਹਿਓ ਅਚੇਤ, ਅਚੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਰਥਾ ਆਉਦ ਸਿਰਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਔਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਤੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨੋ, ਭੂਲੇ ਸਦਾ ਪਰਾਨੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨੋ, ਭੂਲੇ ਸਦਾ ਪਰਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ, ਬਿਰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਗੁਣ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਦ ਸਮਾਵੀ ਸੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਉਹਨੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੂਲੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਨਿੱਜ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਰੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਸੌਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਰੋ
ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ